Once again into the SD tutorial. Today we will be going to discuss some important topics of paper number 2, wireless communication and IoT. So let us see in this syllabus. It is consisting the four chapter. The first one unit is the wireless communication and cellular system. What is the syllabus? In the syllabus it is consisting frequency rescue, handoff handoff strategy, co-channel, adjacent channel interference, block diagram of mobile handset, then the telephonic generation like 1G, 2G, 3G, 4G, then 4G LED, GSM module, GPRS. So friends, in this chapter 1, these are the some important point. As per the exam point of view, they ask the question, what is the difference between the wireless communication and wire communication? Then also ask what is the what is the cellular concept and what is the advantage of a cellular shape in the communication. Then the classification of cellular system like a femtocell, picocell, microcell and microcell, they ask the some definitions. Then we they also ask the question what is the frequency reuse, and then they have also asked the one example, like they have provided the distance and ask the question like a cluster size, the d is equal to small d in bracket square root of n, where the n is the cluster size. Okay, and they ask the question what is the distance between the two adjacent cell. Okay, then uh, what is the core channel interference, what is the block diagram of mobile handset, then what is the 2G, 3G, 4G, their uh, their features. They also ask what is the 4G LED, then what is the 5G, their features in ask is in there. Then what is the GSM system? In the GSM system, the GSM architecture mostly they have asked like BSS, like uh, base station subsystem, network subsystem, public subsystem. या पद्धती विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला एक्झामला सेपरेट पण विचारलं जातं. NSS बद्दल, नेटवर्क स्विचिंग सिस्टीम बद्दल तुम्ही राईट अ शॉर्ट नोट लिहा, याबद्दल सुद्धा तुम्हाला प्रश्न विचारलेले एक्झाम मध्ये बघितले. नंतर व्हॉट इज द हँडओव्हर प्रोसेस, इंट्रा BST हँडओव्हर, इंट्रा BST BSS हँडओव्हर, इंटर MSC हँडओव्हर, इंटर BSC हँडओव्हर. देन व्हॉट इज द GPRS, then the classification of GPRS, class A, class B, class C. Then what is the benefit of a GPRS? They ask the some question in the chapter 1. Then what about the chapter 2? The chapter 2, the title is there, the short range communication and location tracking. In the short range communication we use, in this case they have discussed what is the Bluetooth, Zigbee and RFID. यावरती तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो बरेच प्रश्न, या टॉपिक वरती तुम्हाला प्रश्न बघायला मिळतील. नंतर GPS सिस्टीम यावरती प्रश्न आहे. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो वन बाय वन आपण यामध्ये काय काय प्रश्न महत्वाचे आहे एक्सपेक्टेड ते बघूया. सगळ्यात पहिले तुम्हाला विचारलं जाईल व्हॉट इज द ब्लूटूथ, व्हॉट इज द ब्लूटूथ आर्किटेक्चर, पिकोनेट आणि स्कॅटरनेट बद्दल तुम्हाला लिहायचं असेल. क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूटूथ, क्लास ए, क्लास बी, क्लास 1, क्लास 2 आणि क्लास 3 आहे. नंतर ब्लूटूथ फ्रेम स्ट्रक्चर तुम्हाला त्यामध्ये विचारलं जातं. देन यानंतरून मेन जो आहे नंतरचा टॉपिक तो आहे झिग्बी. मग झिग्बी मध्ये यामध्ये तुम्हाला झिग्बीचा आर्किटेक्चर विचारलं जाईल. त्यानंतर झिग्बीच्या टॉपोलॉजीज वरती नेहमी प्रश्न विचारला जातो, जसं की स्टार टॉपोलॉजी, ट्री टॉपोलॉजी, क्लस्टर ट्री, मेश टॉपोलॉजी. नंतर what is the advantage of a Zigbee and disadvantage of a Zigbee and application of Zigbee, they ask the combined question. Then what is the difference between the Bluetooth and Zigbee, this is also most important question as the exam point of view. मित्रांनो एका मार्काला सुद्धा विचारलं जातं ब्लूटूथ साठी कुठलं मॉड्युलेशन यूज करतात, GFSK, आणि झिग्बी साठी BPSK, QPSK आणि GFSK हे विचार यूज केलं जातं. देन व्हॉट इज द झेड वेव्ह, then what is the application layer in the Z wave. Then they also ask the question what is the transportation layer. Then the last one question is in this chapter, what is there RFID. तर विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये RFID वरती जर प्रश्न विचारायचा झाला तर what is the ब्लॉक डायग्राम ऑफ RFID सिस्टीम, ऍक्टिव्ह RFID आणि पॅसिव्ह RFID याचा दोघांचा डिफरन्स विचारला जातं. त्यानंतर लिमिटेशन ऑफ RFID यावरती प्रश्न विचारले जातात. नंतर फ्रिक्वेन्सी
LF फ्रिक्वेन्सी रेंज, HF फ्रिक्वेन्सी रेंज आणि अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी रेंज काय हे विचारलं जाते आणि ॲप्लिकेशन काय जी RFIDचं हे विचारलं जातं. आता ह्यामध्ये जो शेवटचा टॉपिक येतो आहे तो GPS आहे. मग यामध्ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ GPS रिसिव्हर विचारलं जातं तुम्हाला, ट्रान्समीटर रिसिव्हर, त्यानंतरून पोझिशन ट्रॅकिंग बाय युझिंग द सुडो सुडो रेंज टेक्निक और द पोझिशन बाय युझिंग द ट्राय ड्रिल प्रिन्सिपल यावरती तुम्हाला मित्रांनो प्रश्न विचारलेला एक्झाममध्ये तुम्हाला दिसेल. या पद्धतीने आपण 2 चॅप्टरचे इम्पॉर्टंट पॉईंट डिस्कस केले. 3 नंबरचं जे चॅप्टर आहे ते आर्किटेक्चर ऑफ IoT हे आहे. यामध्ये तुम्हाला IoT काय आहे, M2M काय आहे, 7 आर्किटेक्चर लेयर ऑफ IoT, रोल ऑफ क्लाउड इन द IoT, क्लाउड टोपोलॉजीज, क्लाउड असेस, ओके, गेटवे, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन, गेटवे टू द क्लाउड आणि नेटवर्किंग टेक्नॉलॉजी लाईक लो पॉवर लॅन, ओके, लोरा वॅन आहे, साइन फॉक्स आहे, NB IoT आणि कॅट. यामध्ये महत्त्वाचे जे प्रश्न विचारले जातात तर ते आपण वन बाय वन बघूया. सगळ्यात पहिले IoT आर्किटेक्चर, यामध्ये सगळ्यात पहिले व्हॉट इज मीन बाय द IoT हा एक क्वेश्चन नेहमी विचारला जातो. नंतर डिफरन्स बिटवीन M2M अँड IoT यावरती विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न तुम्हाला बघायला मिळतील. त्यानंतरून what is mean by the cloud and what are the types of the cloud like public cloud, private cloud आणि hybrid cloud, आलटून पालटून यावरती नेहमी प्रश्न आपल्याला बघायला मिळतो. नंतर क्लाउड असेस मध्ये आस, पास आणि सास यावरती क्वेश्चन तुम्हाला बघायला मिळतील. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो याच्यामध्ये आपण पुढे जर आपण गेलो तर या चॅप्टर मध्ये डायरेक्ट काय करायचं, कंपॅरिझन लाईक लोरा वॅन, साइन फॉक्स, NB IoT आणि कॅट या चारीपैकी 2 तुम्हाला पेपरला बघायला मिळते. आणि या सिलेबसचं शेवटचं टॉपिक येते ऍप्लिकेशन ऑफ IoT. ऍप्लिकेशन ऑफ IoT मध्ये व्हॉट आर द चॅलेंजेस ऑफ IoT लाईक अ पॉवर कन्झम्पशन, फिजिकल सिक्युरिटी, ड्युरेबिलिटी, देन असेस कनेक्टिव्हिटी, सिक्युअर डेटा स्टोरेज, यामध्ये सिक्युअर डेटा स्टोरेज असलं पाहिजे, डेटा व्हॉल्यूम खूप जास्त असतो, स्केलेबिलिटी खूप जास्त असते. त्यानंतर केस स्टडीमध्ये स्मार्ट इरिगेशन सिस्टीम फॉर ॲग्रिकल्चर, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, स्मार्ट सिटी या तिघांपैकी तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो एक ही तुम्हाला केस स्टडी तुम्हाला पेपरला बघायला मिळते. चला तर मग वन बाय वन आपण एक क्वेश्चन पेपर बघूया. हे बघा, मी आता सांगितलं होतं तुम्हाला फिमटो सेल वरती या ठिकाणी आपण आता क्वेश्चन बघितला. तसंच मायक्रोरा सेल, या 4 वेगवेगळ्या सेल्स आहे. ओके, त्यामध्ये तुम्हाला फिमटो सेल वरती जसा प्रश्न विचारला जातो तसं पिको सेल काय, मायक्रो सेल काय, मायक्रा सेल काय यावरती विचारलं जातं. आता बघा, गिव्ह एन एक्झाम्पल ऑफ 2 पब्लिक क्लाउड. जसं मी तुम्हाला सांगितलं पब्लिक क्लाउड, प्रायव्हेट क्लाउड आणि हायब्रिड क्लाउड यावरती तुम्हाला प्रश्न बघायला मिळतो. MQTT काय असतं, डिफाईन द स्केलेबिलिटी ऑफ IoT शेवटच्या चॅप्टर मधून बघा हा डेफिनेशनला. व्हॉट इज द यूज ऑफ RFID मॉड्यूल, कायसाठी यूज करतात, विच मॉड्युलेशन टेक्निक इज यूज, आताच मी तुम्हाला सांगितलं काय मॉड्युलेशन टेक्निक तुम्हाला विचारलं, ब्लूटूथ आहे. ओके, नंतर एक्सप्लेन द झिगबी टॉपोलॉजीज. बघा 5 मार्काला तुम्हाला इथं बघायला मिळते. या ठिकाणी फक्त डायग्राम काढायचे, स्टार ट्री, क्लस्टर ट्री आणि मेश. ओके, आणि व्हॉट इज द झिगबी कोऑर्डिनेटर हे विचारलं या ठिकाणी. एक्सप्लेन द स्मार्ट इरिगेशन सिस्टीम. हे बघा 5 मार्काला तुम्हाला हे प्रश्न इथे बघायला मिळतोय. स्मार्ट इरिगेशन सिस्टीम किंवा मग या ठिकाणी आपण आता बघितलं तर का होम ऑटोमेशन काय आहे आणि स्मार्ट सिटी काय हे आपण बघितलं होतं. ओके, त्यानंतर पुढे आपण बघणार आहे व्हॉट इज द GSM, देन गिव्ह द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ NSS इन द GSM. मी तुम्हाला आता सांगितलं NSS मधले जे ब्लॉक्स आहेत ते सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. VLR, HLR, EIR आणि EQ, ऑथेंटिकेशन सेंटर. देन व्हॉट इज द ट्रान्सपोर्टेशन लेअर इन द झिगबी. देन कंपॅरिझन ऑफ लोरा वॅन अँड साइन फॉक्स. बघा हे या चारींपैकी 2 आलटून पालटून विचारले जातात, त्यामुळे हा टॉपिक सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट इज आर्किटेक्चर ऑफ GPRS विचारलंय. बघा प्रायव्हेट क्लाउड वरती शॉर्ट नोट विचारली, होम ऑटोमेशन वरती नोट आहे. स्कॅटरनेट बघा, पिकोनेट, स्कॅटरनेट हा दोघांपैकी एक प्रश्न येतोच. नंतर व्हॉट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाईल हँडसेट, लिमिटेशन ऑफ RFID, फ्रिक्वेन्सी रियूज. बघा हे चॅप्टर 1चा प्रश्न आहे. आता बघूया पुढचा प्रश्न, व्हॉट इज द हँड ऑफ. नंतर बघा पुढे काय विचारलंय, what do you mean by the scalability in IoT? Give the at least the 2 application of IoT. What does the GPS stand for? What is the long form of AS, PAS? Okay. List the 4 element of RFID. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, इतके इझी आहे का तुम्ही हे
लक्षात ठेवू शकता आणि तुम्हाला विचारलं जे क्वेश्चन ते रिपीट बऱ्यापैकी होतात किंवा त्याच्या आजूबाजूचे प्रश्न होत असतात रिपीट. कंपेअर विथ द झिगबी अँड ब्लूटूथ हे बघा कंपॅरिझन आलंय. एक्सप्लेन द जीपीएस आर्किटेक्चर विथ द नेट ब्लॉक डायग्राम. ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाईल हँडसेट आहे बघा चॅप्टर 1चा प्रश्न आहे. ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ झिगबी आर्किटेक्चर बघा कंपॅरिझन हे दुसरं कंपॅरिझन विचारलं आहे M2 आणि IoT. व्हॉट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑन एक्सप्लेन द स्मार्ट सिटी ऑफ IoT बघा इथे विचारलंय. व्हॉट इज द प्रायव्हेट क्लाउड बघा नेहमी हा प्रश्न येतच आलेला आहे. फीचर्स ऑफ झेड वेव्ह, मेश टॉपोलॉजी, VLR ब्लॉक ऑफ GSM, सिक्युरिटी कनेक्टिव्हिटी इन द IoT आणि 4G LAT हे तुम्हाला विचारलं. आता एक लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर बघूया. हे बघा यामध्ये पण बघा स्टेट द टेक्निक यूज टू अवॉइड द इंटरफरन्स बिटवीन द नेबरिंग स्टेशन बरोबर. हे चॅप्टर 1चा प्रश्न तुम्हाला इथे बघायला मिळतोय. ओके त्यानंतर विच टाइप ऑफ द RFID टॅग यूज इन द बॅटरी. State the name of the topology not support in the Zigbee network. Then what is the full form of IoT? IoT stand for Internet of Things. What is mean by the M2M machine to machine communication काय आहे ते तुम्हाला विचारलंय. State the two challenges while implementing in the IoT. आताच आपण बघत होतो काय काय challenges होते IoTचं. पॉवर कन्झम्पशन, फिजिकल सिक्युरिटी, ड्युरेबिलिटी, सिक्युअर कनेक्टिव्हिटी, स्टोरेज, सिक्युअर स्टोरेज साईज, डेटा व्हॉल्यूम अँड स्केलेबिलिटी हे असं आपण बघितलं होतं. त्यानंतर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अँड एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ होम ऑटोमेशन. ओके राईट अ कंपॅरिझन बिटवीन ब्लूटूथ अँड झिगबी मागच्या पेपरलाही आणि या पेपरला बघा आलेलेच आहे. एक्सप्लेन द थ्री सेगमेंट ऑफ अ GPS. स्टेट द ॲडव्हान्टेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी रियूज कन्सेप्ट. कंपेअर द वायर अँड वायरलेस कम्युनिकेशन. डिफरन्स ऑफ द M2 अँड IoT बघा हा सुद्धा प्रश्न रिपीट झालेला आहे. पब्लिक क्लाउड, प्रायव्हेट क्लाउड आणि हायब्रिड क्लाउड या तिघांवरती नेहमी पेपरला प्रश्न रिपीट होत आलेला बघितला आहे. सिक्युअर द कनेक्टिव्हिटी अँड द सिक्युअर द डेटा स्टोरेज इन द IoT. डिसएडव्हान्टेज ऑफ झिगबी काय. एरर करेक्शन इन द झिगबी लोकेशन. देन क्लासेस ऑफ GPS सिस्टीम क्लास A, क्लास B, क्लास C. ओके ते बघितलं आपण आता. हँड ऑफ इन द सेल्युलर telephony system. So in this way we have seen the important topics of the wireless communication and internet of things. Hope so you will be getting the idea about the which is the important topic. All the best for your exam. Thank you so much.